അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 7ാമത്തെ ഖത്തം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസം അഥവാ ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച തീരുന്നതും അന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഈ ഖത്തമൊക്കെ ഓതിയത് നാം വഴങ്ങി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ഖത്തം തുടങ്ങുകയും വേണം. 8ാമത് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ 20 മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ജുസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓതി തീർത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഖത്തം വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നവർ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവർ, ദുആ വസിയത്ത് അയക്കുന്നവരൊക്കെ 96 45 38 92 86 എന്ന നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വെൽക്കം ടു ദ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഓഫ് MS വോയിസ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى
انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ സംഭവിച്ചവനെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ആ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും ഒക്കെ വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാനുമൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ. ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയത് അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തമ് ഓതുന്നവർ അവർ അറിയിക്കണം. ദുആ വസിയത്തുകളും ഹദിയകളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പല സഹോദരിമാരും പല ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരുമൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ, ഉമ്മയുടെ പേരിൽ, ഉപ്പയുടെ പേരിൽ, ഭാര്യയുടെ പേരിൽ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ, അമ്പിയാവുലിയാക്കളുടെ പേരിൽ, സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഖത്തം ഓതുന്നവരുണ്ട്. പലവരും ഹദിയകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമ് പൂർത്തിയാകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ലൈല ബീവി നെടുമങ്ങാട് അവർ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഖത്തമ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മ ഉപ്പ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്, ഭർത്താവിൻ്റെയും അവരുടെയും ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർ അയച്ചെന്ന ഹദിയ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവർ ഓതുന്ന ഖത്തമ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവരുദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഓതുന്ന ലൈലാബിയുടെ ഖബറിലേക്ക് നാളെ ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നാം ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിൽ വെളിച്ചമായി വരുമെന്നാണ്. അത്തരത്തിൽ വെളിച്ചമായി ഒരു കൂട്ടുകാരനായി നേരം പോക്കായി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളായി നമ്മൾ അമലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഖത്തമ് വഴങ്ങുന്ന അന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യും. ലൈല ബീവി നെടുമങ്ങാട് എത്ര ഖത്തമാണ് ഓതുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. ഓരോരുത്തരും അറിയിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നമ്പറിലേക്കാണ് മെസ്സേജ് വിടുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് 9645 ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മെസ്സേജുകളും ഹദിയ അയക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അയക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്, ഇന്ന ആളുകളുടെ പേരിൽ വഴങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമയാണ്, കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നാണ്, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നമ്പർ അവിടെ സേവ് ചെയ്തിടും. എന്നിട്ട് ഓതിയ ഖത്തമ് അതുപോലെ ഹദിയ അയച്ചിടണം, അതൊക്കെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സുഹറ കണ്ണൂർ, വാപ്പ ഉമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ പേരിൽ അവർ ഓതുന്നത് ചെല്ലുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഖബറിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സദഖ നൽകുന്ന ഹദിയ നൽകുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജമ്മ കൊണ്ടോട്ടി, ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ടാണ്. 51 തബാറക്ക സൂറത്ത്, 61 യാസീന്, 10,000 ദിക്ർ, 30,000 സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്, മറ്റു ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ഓതുന്നും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും തബാറക്കയും യാസീനും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. 10,000 ദിക്റും 30,000 സ്വലാത്തും അതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അയച്ചെന്ന ഹദിയ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഐഷമ്മ കാസർഗോഡ് 3 ഖത്തമാണ് ഓതുന്നത്. ഒന്ന്
മുത്തനബിയുടെ പേരിൽ, ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ, വാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ, മറ്റു കുടുംബാദികളൊക്കെ പേരിലായിക്കൊണ്ട് ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹദി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവർ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഓതിയത് ഇതുവരെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുത്തനബിയുടെ പേരിൽ ഉമ്മാൻ്റെയും വാപ്പാൻ്റെയും അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നാളെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഖത്തമായി അള്ളാഹു അതിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരയച്ച ഹദിയ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലേക്ക് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികമായ മേഖലയിൽ, അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ജോലിയിൽ, മൈഷത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഒക്കെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകി സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യവും കാവലൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിയാത്തുമ്മ വടകര ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്, ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർ ഓതുന്ന ഖത്തം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അയച്ചെന്ന ഹദിയ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിഫല ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ, അതുപോലെ അവർ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ധാരാളം ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ സദസ്സുകളും ചൊല്ലുന്നൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ സുലൈഖ തിരുവല്ല ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഓതുന്ന ഖത്തം, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഖത്തമുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയിക്കണം. പിന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. പരമാവധി വോയിസ് വിടുക, ദുആവസിയത്തുകളൊക്കെ വോയിസായിട്ട് വിടുക. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവർ ഓതിയ ഖത്തമിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അയച്ചെന്ന ഹദിയ സ്വതക്ക അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. റഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി 5 ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. 2 സ്വന്തം നഫ്സിനാണ് അവർ ഓതുന്നത്. ഇത് ഈ 2 ഓതിത്തീരിനോടുകൂടി 41 ഖത്തം സ്വന്തം നഫ്സിനായി പലപ്പോഴായിട്ട് അവർ ഓതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ, ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ, വാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ, മറ്റു മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ അങ്ങനെയും ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഖത്തമിൻ്റെ കൂടെ 5 ഖത്തമാണ് അവർ ഓതുന്നത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ നഫ്സിന് വേണ്ടി അവർ ഓതുന്ന ആ ഖത്തമുകളൊക്കെ നാളെ ഖബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെ പഴയങ്ങാടിയിലുള്ള ഈ സഹോദരി നമുക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ, വാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ, മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഖത്തം ഓതുമ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഖത്തം ഓതുക, എൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് വേണ്ടി ഖത്തം ഓതുക എന്ന് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഖത്തം ഓതിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പഴയങ്ങാടിയിലുള്ള ഈ സഹോദരി. മഹദിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ ബീവി 6666 ഖത്തം അവർക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഖബർ കുഴിച്ച് വെച്ച് ആ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് പല വട്ടായി ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സ്വന്തം നഫ്സിന് വേണ്ടി. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സഹോദരി ഓതിയ ഖത്തം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴക്ക് വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ഓതിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അയച്ചെന്ന ഹദിയകളും സ്വതക്കകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്കുള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹോദരി മാമിയുടെ ആണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാമിക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. മാമിയുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, ഹദിയകൾ, സ്വതക്കകൾ, ഓതുന്നത്, ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം മാമിയുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് അള്ളാഹു ആ ഖബർ ചെയ്യുന്നുള്ള സന്തോഷത്തിനും ആഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി നമ്മൾ ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പലവരും ഹദിയ അയക്കേണ്ട നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് ഹദിയ അയക്കേണ്ടത്. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളുള്ളവർ, കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ അവരൊന്നും ഹദിയ അയക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا ومنجينا مرشدنا وهدينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നിന്റെ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാൻ അല്ലാഹു നിന്റെ മഹലുഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹലുഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളും നേരം പോക്കളും നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആരോടൊപ്പം നാളെ നിന്നെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു എല്ലാവരും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്ത് ഈ പുണ്യമായ ദിവസം റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അബ്ബേ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ അമ്മാശൻ എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളാരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെ റബ്ബേ റാഹത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ
അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായ വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ അവിടെയൊക്കെ മുറാദ് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമവും പ്രയാസവും സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അല്ലാ. എല്ലാ വിഷമതകൾക്കും നീ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ ദിക്റും സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. 2 ആഴ്ച എത്തുമ്പോൾ വിടുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ച് 7 ആഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി മൊത്തം സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ റബ്ബേ ആ സലാത്തുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ദുആകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ നൽകി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ലിങ്കുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, ദിക്റ് സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഈമാനികമായ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മർദിയ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന സമയം നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്റ് സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.